Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن
يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഔലിയ അഷൈഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുമാസമായ റബിഉൽ ആഖിർ മാസമാണ്. ഈ മാസം 11-നാണ് മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മുഹയ്യദ്ദീൻ മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും അതിൻ്റെ ബൈത്തും നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ذكر في خلاصة المفاخر في اختصار مناقب الشيخ عبد القادر نبذة يسيرة أنه قدس الله سره تولد بجيلان سنة 71 و400 من الهجرة ودخل بغداد وله من العمر 18 سنة وهو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن موسى بن هندكوس بن أبي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المهد بن الحسن المثنى بن حسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكلهم السادات رضي الله عنهم أجمعين. منها ما روي عن عبد الحق أنه قال: كنا عند الشيخ رضي الله عنه
يوما فتولى في قبقاب وصلى ركعتين ورمى بفردتين بعدما صرخ صرختين فسكت بحاله ولم يجاسر أحد على سؤاله. ثم قدمت قافلة من العجم بنذر له من ذهب وثياب وكان معه ذلك القبقاب فقلنا أنى لكم هذا؟ قالوا بيننا سائرون خرجت علينا طائفة مع مقدمين لهم من الأعراب فقتلوا منا ونهبوا ما معنا من الأسباب فقلنا لو نذرنا للشيخ وذكرنا بكلمتين فما تم ذلك إلا أن سمعنا صرختين شديدتين فقال واحد منهم تعالوا وانظروا ما نزل من القهر علينا فنظرنا ووجدنا مع مقدميهم ميتين وعند كل منهما فردة من هاتين. هذا وجميع ما ذكر من فيض رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. يا جنود الذاكرين يا شهود الحاضرين أكثروا ذكرا مبينا لدليل الطالبين. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. أن تقولوا يا ملال واسع الفضل المعال منكم لنا نفال كن لنا عونا معينا. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. أنت حقا محيدين أنت قطب باليقين أنت غوث كل حين فادفعا عنا حنينا. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. أنت غوث الثقلين أنت زين الحرمين ومنير المالوين اجعل لنا مقبلين. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. أنت أتقى الأتقياء أنت أصفى الأصفياء صرت تاج الأولياء آتنا فتحا مبينا. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. أنت مبدئ النوادر مظهر ما في الضمائر مخبر ما في السرائر رحمة دنيا ودينا. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله. يا حفيد الحسنين
يا كريم الطرفين يا نجيب الآبوين كن لنا حرزا كمينا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله كن لنا كهفا منيعا عن بليات جميعا في خطيئات وسيعا من عطيات كفينا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله أنزل الله سلاما مع صلوات دواما للذي غدا ختاما لجميع المرسلين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله أحمد والآل أسرى والأولى اخشوه نصرا مع من اقتفوه إثرا والفريق النائبين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله وعفا عن سامعين مدحكم والصانعين طعمهم والحاضرين ها هنا والذاكرين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله بسم الله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുറങ്ങളൊക്കെ വന്നുവെന്ന് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖത്തമ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു പ്രയാസത്തിൽ വിഷമത്തിലാണുള്ളത്. എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. പിന്നെ മരുമകനും മകളും പേരക്കുട്ടിയും കൂടി 2 വീലറും പോകുമ്പോൾ ലോറി വന്ന് തട്ടി അവർ വീണു. കാര്യമായ പരിക്ക് മരുമകന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മകളുടെ കാലിൻ്റെ നെരിയാണിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മരുമകൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യമായ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ മുറിയുണ്ട്. പേരക്കുട്ടി തെറിച്ച് വീണ് നടുക്കിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയാസമൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നാലും ആശുപത്രിയിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 6:30 മണിക്ക് ഡോക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം എക്സ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കമ്പിയൊക്കെ ഇടേണ്ടതും ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുമായ എല്ല് പൊട്ടലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാരക്കുക. അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുമ്പൊരിക്കൽ ഭാര്യയുടെ കൈയിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് പട്ടാമ്പി നീള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. പക്ഷേ ഇട്ടത് ശരിയായില്ല. എല്ല് കയറി ഇറങ്ങി നിന്നു. ഇന്നും ആ കൈക്ക് വേദനയാണ്. ഒരു 15, 20, 25 കൊല്ലമായി ഉണ്ടാവും. അത് കൈ എല്ല് വേദനയാണ്. കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് എല്ല് നിൽക്കുന്ന ഒരു തടിപ്പ് പോലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ല് പൊട്ടിയാലും ചിഞ്ഞാലൊക്കെ പേടിയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിലവിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറ്റി വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമില്ലാതെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാനും അതോടുകൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സലാമത്താകാനും
കാലിൻ്റെ ലിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മസിൽ പോലത്തെ ഒരു ലിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ജോയിൻറ്റ്, അതാണ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കയ്യിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ല് പൊട്ടിച്ചിഞ്ഞി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എന്ത് പ്രയാസവശമാണെങ്കിലൊക്കെ സലാമത്തൽ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മറിയുമ്മ കലൂര് അവരുടെ ഉമ്മാൻ്റെ 51ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 70,000 ദിക്റും സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, യാസീൻ ഓതിന് ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർ ആ ഉമ്മയുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയതും ഓതിയതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഖദീജുമ്മ അമയിൽ ചങ്ങരംകുളം ഭാഗത്തുള്ള ഉമ്മയാണ്, ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഉമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മ ശ്വാസം മുട്ട്, അസുഖം, ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസക്കുള്ള ഉമ്മയാണ്. ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു, ഈ മക്കളൊന്നുമില്ല, ഒറ്റക്കാണ് താമസം. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി, മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ ഉമ്മയുടെ മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും രോഗശമനമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകൾ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ലോറി ബൈക്കിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ അറിയാലോ. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പേരക്കുട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലാണ്, ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായി നിന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തണുക്കണ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവനെ ഇരുത്തി സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇരുത്തി. അത് കാരണം അവന് കാര്യമായ പ്രയാസമൊന്നും പറ്റില്ല. ഫ്രണ്ടിലാണ് കൂടുതൽ വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഓരോരോ കാവൽ നൽകുന്നതാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അവൻ്റെ കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്നലെ രാത്രി 7:30 മണിക്കാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മെ നമ്മുടെ അഹലുകാരെയൊക്കെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹബ്ബത്ത് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبين سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണമല്ല. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണമല്ല. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണമല്ല. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണമല്ല. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണയല്ല. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണയല്ല. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണമല്ല. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണമല്ല. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണമല്ല. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണമല്ല. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ കാക്കണമല്ല. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ല. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണമല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണയല്ല. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. അബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണയല്ല. റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണയല്ല. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിലും വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങൾ
കാര്യങ്ങളിൽ മക്കൾ, പെൺമക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാ, നല്ല നിനക്ക് അവർക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായൊരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിൽ സവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്ലിപ്പ, വല്ലിമ്മ, ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ് ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് വരും, ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആയിരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആയിരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.